السلام علیکم ناظرین اکرام، ایک نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے۔ اور آج پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب راشد محمود صاحب، سینئر تجزیہ نگار ہیں۔ آج پھر ہم بات کریں گے چونکہ الیکشن کی آمد ہے اور ایک ماحول گہما گہمی کا بن چکا ہے۔ ووٹر جو ہے وہ کس قدر باشعور ہے، لوگ ووٹ ڈالیں، چونکہ بہت سارے سرویز جو ابھی تک سامنے آ رہے ہیں اس میں عوام کی بڑی تعداد ایک دکھائی دے رہی ہے کہ جو نان ڈیسائسونیس کا شکار ہے، وہ کسی کو ووٹ نہیں دینا چاہتے۔ اس حوالے سے بھی ہم آج بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے راج صاحب ہمیں بتائیے گا کہ ہماری جو شادیاں جو ہے سننے میں آ رہا ہے اکھاڑے بن رہی ہیں، اور جو عوامی نمائندے ہیں وہ بڑی تعداد میں لوگوں کی جنازہ گاہوں پر بھی موجود ہیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ بہت شکریہ نقوی صاحب ایک دفعہ پھر پروگرام میں مدعو کرنے کا۔ جی ہاں جی، جیسے جیسے الیکشن کی تاریخ نزدیک آتی جا رہی ہے، ڈور ٹو ڈور کمپین بھی جو ہے وہ اپنے عروج پہ پہنچ چکی ہے، اور جو ہے امیدوار جو ہیں الیکشن لڑنے والے امیدوار وہ جو ہر جتن انہوں نے شروع کر دیے ہیں۔ اب اگر یہ کہا جائے گا، لفظ اتنا مناسب ہے، لیکن اگر یہ کہا جائے کہ وہ ووٹر کے پاؤں تک پکڑنے کے لیے تیار ہیں تو وہ بھی کام شروع ہو گیا ہے۔ جو امیدوار کبھی جس کو اپنے حلقوں کا انہوں نے کبھی رخ نہیں کیا تھا، وہ اب گلیوں محلوں میں ڈور ٹو ڈور انہوں نے کمپین شروع جو کر دی ہے، اور وار کسی کو وہ گلے لگا کے جیسے وہ ہاتھ ملانا گوارا نہیں کرتے تھے، اب ان کو وہ گلے مل کے کہہ رہے تھے کہ ہمارا خیال رکھیے گا، ہم آپ کا خیال رکھیں گے، آپ کے مسائل حل کریں گے۔ اور اس کے علاوہ آپ نے جو بات کی سیاسی جو شادیاں ہیں اور جو فوتگیاں ہیں، یہ سیاسی اکھاڑا بن گیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو امیدوار جو پہلے کسی کی جو شادی تو دور کی بات ہے، کسی کی فوتگی پہ بھی جانا گوارا نہیں کرتے تھے، اب جو وہ جتنی بھی فوتگیاں ہوتی ہیں، کوئی بھی فوت ہو جائے تو وہ وہاں پہ جو پوچھ کے محلے میں جا کے پہنچ رہے ہوتے ہیں۔ انہوں نے باقاعدہ اپنے 2-3 بندے ہی اسی کام کے لیے رکھے ہیں کہ بتائیے گا کہ جی کہ کوئی فوتگی ہوئی ہے ہمارے علاقے میں تو فوراً ہمیں بتائیے گا، ہم وہاں پہ پہنچیں گے۔ اور جب جنازہ ہوتا ہے تو وہ وہاں پہ تقریباً ساری جماعتوں کے نمائندے وہاں پہ پہنچے ہوتے ہیں، اور وہاں نہ پہنچے ہوتے ہیں اور بندے کو بھی پہچانتے ہیں۔ بعض دفعہ ان کو پتہ ہے کہ کون فوت ہوا ہے، لیکن وہ انہوں نے اپنے جو وہ ٹاؤٹ رکھے ہوتے ہیں ان کو انہوں نے بتاتے ہیں کہ بتایا جائے کہ ان کے بھائی کون ہیں، ان کے رشتہ دار کون ہیں، ہمیں ان سے ملوائیے جی، ہم تاکہ ان کو پتہ چلے جی کہ ہم بھی ان کے فوتگی پہ آئے ہیں۔ اور جب بھی کوئی اس طرح کی شادی کا کوئی فنکشن ہوتا ہے تو ان کو اگر نہ بھی مدعو کیا جائے تو وہ وہاں پہ بھی پہنچ جاتے ہیں، جی ہم یہاں سے گزر رہے تھے تو یہ ہے جی آپ کی یہ شادی ہے، یہ آپ کے بہت بہت مبارک ہو، اللہ نہ کرے، اور یہ لفافہ جی ہماری طرف یہ اسلامی ہے، یہ دولہے کے لیے، یہ دلہن کے لیے۔ بلکہ راج صاحب، مجھے عوام کی تفریح طبع کے لیے، دیکھنے والوں کی تفریح طبع کے لیے میں عرض کروں، ہمارے علاقے میں ہری پور میں ایک راجہ فیملی، راجہ سکندر سمان، جنہیں انگریز دور نے جارج کا خطاب دیا تھا، راجہ جارج کے نام سے بھی مشہور ہے ہمارے علاقے میں، ان کا وہ کے پی کے جو سابقہ ہمارا صوبے کا نام سرحد تھا، جس کا صوبہ سرحد کے دور میں وہ وزیر اعلیٰ بھی رہے، تو ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ بڑی سی ایک گاڑی ہوتی تھی ان کے پاس، چونکہ یہ راجگان انگریز دور سے چلے آ رہے تھے، بہت بڑے ان کے 84 گاؤں کے مالک یہ راجے، اور ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ گاڑی میں راج صاحب آگے خود براجمان ہوتے تھے، اور پیچھے جو 2 لوگ ہوتے تھے ان کا کام یہ ہوتا تھا کہ انہوں نے ہاتھ اٹھائے ہوتے تھے۔ اب گاڑی جب بازار سے گزرتی تھی تو لوگ وہ جو پیچھے لوگ جو پیچھے جو 2 ان کے بیٹھے ہوتے تھے راجہ صاحب کے کارندے، وہ ایسے ہاتھ کر رہے ہوتے تھے۔ اچھا، اب لوگ انہیں جواب دیتے تھے، لیکن دیکھنے والا جو بندہ تھا وہ یہ سمجھتا تھا کہ لوگ راجہ صاحب کو سلوٹ مارے ہیں، راجہ صاحب سلوٹ۔ تو راجہ صاحب کا ایک اور واقعہ بھی اسی طرح مشہور ہے کہ راجہ صاحب اسی طرح الیکشن کے دنوں میں روڈ پہ نکلے، تو آپ کو یاد ہے راجہ صاحب کہ پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ روڈ کی سائڈوں پہ وہ بتیاں سی ہوتی تھی نا، بتی، اور اس بتی کے اوپر وہ سفید رنگ کا نا چونا کر دیتے تھے، سفید کر دیتے نا اسے۔ تو وہ راجہ صاحب کا کہیں سے گزر ہوا تو راجہ صاحب جا کے نا گاڑی، ڈرائیور کو کہا روک، گاڑی روک، تو گاڑی اس نے روکی، تو راجہ صاحب نیچے اتر کے گئے تو کہنے لگے لالا خیر ہوئے، کیا حال ہے، ٹھیک ہو؟ تو کافی 2-3 دفعہ جب راجہ صاحب نے کہا لالا خیر ہے، لالا خیر ہے، تو وہ جواب نہ آیا، تو ڈرائیور اتر کے نیچے آیا تو اس نے کہا راجہ جی کیا پہ کرنے ہو؟ اکھے یار میں لالا رہی ہے بیٹھے نا تینا میں پوچھنا دے جواب نہیں پہ دینے۔ تو ڈرائیور نے کہا راج صاحب یہ بوتی نے بوتی، یہ روڈ تو وٹا جائے تو وہ یار میں سمجھا وہ ووٹر ہے لیکن یہ تھوڑا سا
नकवी साहब आप तो चलो बात मैं भी एक बात ये इस कर रहा हूँ कि मैं गुज़िश्ता दिनों एक ये चंद दिन पहले एक फौतगी पे गया तो वहाँ पे बिल्कुल यही मंजरनामा था। एक सियासी जो तमाम जमातों के लीडर वहाँ पे वो मौजूद थे। तो फौतगी के बाद भी उन्होंने कहा जी कि इनके रिश्तेदारों से मिलाए तो बड़ा अफसोस हुआ है जी, आपके भाई फौत हुए हैं तो हमें बड़ा अफसोस हुआ है। अल्लाह ताला को जन्नत में जगह अता करे, आपको सब्र अता करे। तो इंशाल्लाह हम बाद में भी आते रहेंगे, इंशाल्लाह हम आपका ख्याल रखेंगे, आपने हमारा ख्याल रखना है। तो आगे से उस वोटर ने कहा कि जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप वोटर कह गया हूँ मैं, और उनके जो जिनकी फौतगी हुई थी वो कह रहे हैं, उन्होंने कहा जी कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए हैं, लेकिन ये मेरा भाई नहीं फौत हुआ, ये मेरी वालदा फौत हुई है, ये आपको किसी ने गलत गलत कर गाइड दी किया, है। यानी ऐसे तो ऐसे इस तरह के लतीफे ऐसे ऐसे जो लतीफे लतीफ़े भी जो होते वो भी हैं। सामने आना शुरू हो गए हैं। कहने की बात ये है कि ये जो 4 लफ्ज़ों का मजमू है ना नकवी साहब, ऐन वाव अलिफ मीम अवाम, बस ये थोड़ा सी थपकी मिल जाए तो ये फिर ये ढेर हो जाते हैं। इनको अपना ख्याल नहीं है ना कि हमने किसको कौन सा उम्मीदवार है जो हमारा ख्याल रखता है, तो कौन सा जो है उम्मीदवार है वो सिर्फ जो ये लेकिन राज साहब क्या इंतखाबात के दौरान सामने ये नहीं होना आता चाहिए है। कि ये अपना मैनिफेस्टो सामने रखें, ये अपना मंशूर रखें और फिर जब गवर्नमेंट में जाएं तो उस मंशूर पर कारबंद रहें? ये नहीं हो सकता क्यों? सर देखें मैनिफेस्टो तो सारे रखते हैं नहीं, बिलावल भुट्टो भी अपना मंशूर हाल जलसे में दे रहा है, तो अभी मुस्लिम लीग नून का भी आ रहा है, सबका आ रहा है। लेकिन जो अवाम है, मैंने पहले भी आपको ये कहा है, ये जो 4 लफ्ज़ों का मजमूआ है ना, ऐन वाव अलिफ मीम, इनका मसीहा कौन होगा? ये ख़ुद जो है ना यार दौर में ये इसी तरह बिकते आ रहे हैं और इसी तरह ये इनको जो है ना बेवकूफ़ बनाया जाता रहा है। और इस दफ़ा भी यही सिलसिला, अभी आपने एक मिसाल दी, मैंने मिसाल दी, इसी से आप अंदाज़ा लगा लें कि ये जो आप डोर टू डोर कैंपेन आपको मोहल्ले में नज़र आएंगे, आप सुबह जाएँ शाम को जाएंगे या आपको मोहल्ले में नज़र आएंगे। लेकिन जब ये इंतखाबात ख़त्म हो जाती हैं, ये जीत जाती हैं, तो ये ऐसे गायब हो जाती हैं जैसे गधे के सर से सींग गायब हो चौधरी जाते हैं। निसार का भी इसी तरह मशहूर है, चौधरी हाँ, निसार भी साल आवाम की के आप अंदर नहीं देखें कि जाते। वो शुरू में वो बिल्कुल नज़र ही नहीं आए, पिछले हम्म। इतने अरसे से नज़र ही नहीं आए, और जैसे भी अब उन्होंने देखें जी कैंपेन शुरू की तो अब वो दोबारा जी अवाम में नज़र आना जी शुरू हो हाँ, गए हैं, मसीहा बनने की कोशिश करें। और भी कई मिसालें बल्कि ऐसी हैं। उन्होंने कई और टेक्निक्स भी की हैं कि हम्म, जनाब फलाना सियासतदान जो था वो मेरा हम्म, जिगरी यार था। हम्म। अब वोट लेने के लिए वो ये चीज़ें भी, यार अगर जिगरी यार आपका था वो, ठीक है, तो आप उसके साथ पार्टी में चले जाते ना, ठीक है, और आप कोई और हमदर्दी करते उसके साथ अभी लेकिन तक। उस हवाले से वो जिगरी यार ने भी कहा है कि मैंने उसको 2018 में ऑफ़र की थी, लेकिन वो मेरा उसका बड़ा पुराना वास्ता था, तो लेकिन वो नहीं आए। हो सकता है उनकी क्या कमिटमेंट्स हम्म। थी, तो उनकी बड़ी कमिटमेंट्स थी। और लास्ट टाइम जो उनका जो इतना अरसा धरना जारी रहा, उसको कंटिन्यू रखने में इन्हीं का हाथ था। आपस में ये इनका जो कंटिन्यू आपस में रखा रहा, लेकिन यहाँ पर मामलात तय होते रहे, लेकिन बाद में वो धरना जिस तरह ख़त्म हुआ वो आपको भी पता है। ठीक है। और फिर जिस तरह चौधरी निसार साहब का वो जो कुछ हुआ, और फिर वो जो उन साहब का हुआ, चले उनका नाम अगर नहीं लेते तो चलो 9 मई कह देते हैं कि 9 मई वाले का जिस हिसाब हुआ वो भी आपके सामने सामने है, है। जी हाँ। लेकिन असल बात जो हम ये कह रहे हैं कि जो भी इंतखाबात हो रहे हैं, इसमें जो बार बार मैं ये एक लफ्ज़ कह रहा हूँ, ऐन वाव अलिफ मीम अवाम, इसका इनका मसीहा कौन बनेगा, ये कौन होगा? क्या इनको देखें जी, ये तो अल्लाह ताला ने भी ये कहा है कि जैसे आप होंगे मैं वैसे ही आपके अंदर से हुक्मरान जो है उठाऊँगा, ऐसे भी हुक्मरान आप पे मुसल्लत करूँगा। लेकिन जो है अवाम जिसमें हम भी शामिल हैं, हमें एक दफ़ा ये चीज़ सोचनी चाहिए, एक दफ़ा शीशे के सामने सोचनी चाहिए कि सारे हमने पार्टियां तो बदलते रहते हैं, उम्मीदवार भी बदलते रहते हैं, एक दफ़ा ख़ुद को भी हम बदल कर देखें कि हमने जो है ना हमारे लिए कौन बेहतर है, जी कौन बेहतर बिल्कुल। नहीं है, जी जो हमारे लिए कौन मसीहा बन के आ रहा है, कौन नहीं है। तो इस बारे में भी अवाम को भी सोचना चाहिए, सब कुछ जी हर हाँ। चीज़ उम्मीदवारों पे नहीं सोचना चाहिए। वो तो फसली बटेरे हैं, मौसमी वो मेंढक हैं, वो जैसे भी अभी इंतखाबात ख़त्म हो जाएंगे फिर वो आपको ना फुर्तियों पे नज़र आएंगे ना शादियों पे नज़र आएंगे। जी हाँ। तो चले उस वक्त तक शुगल मेला लगा हुआ है, 8 फरवरी तक ये शुगल मेला लगा हुआ है, तो लगा रहने दें, आप भी देखते हैं, चलिए हम भी देखते हैं। नाज़रीन किराम, 8 फरवरी का दिन बहुत अहम दिन होगा, चूँकि हम देखते हैं कि वोट की ताकत आवाम के पास एक ऐसी ज़बरदस्त ताकत है जिसके ज़रिए वो बड़ी तब्दीली ला सकते हैं। हर शहरी को 8 फरवरी को निकलना होगा और अपनी कीमती राय का इस्तेमाल करना होगा पाकिस्तान के लिए। एक नए व्लॉग के साथ फिर हाज़िर खिदमत होंगे, अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह निगहबान।